जे कि ସବୁବେଳେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତେଣୁକରି ସେ ଜିହୋବା ନିସି ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦାସିକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପ କରିନେବେ। ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର, ରିଗାଲ ସିଷ୍ଟର ନମସ୍କାର, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sound ଆସୁଛି? Praise the Lord. ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଷ୍ଟର, ଗୌରବ ଆସୁଛି, କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? Praise the କ୍ଲିୟର Lord. ଅଛି, କ୍ଲିୟର ଅଛି, କିଛି ପୁରା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ସପ୍ତମ ମାସର ଆଜି ନବମ ଦିନରେ ଶୁଭ ସକାଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରେ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉନି ଦିଦି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉନି। ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ ଆସୁଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ଇଆଡେ ଆସୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ହଁ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚିନ୍ତାଣି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପୁରା। ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆସୁ କ୍ଲିୟର ହଉନି, ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ ଦରକାର। ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. ईश्वर प्रभु तुम्हें महान, तुम्हारी प्रेम सीमा। ईश्वर प्रभु तुम्हें महान, तुम्हारी प्रेम सीमा। करु जय गान प्रिय जीशु नाम, करु जय गान प्रिय जीशु नाम। स्तुति प्रशंसा हेउ तिनी भुवन, स्तुति प्रशंसा हेउ तिनी भुवन। हे सदा प्रभु तुम्हें महान, तुम्हारी प्रेम सीमा। Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. तुम्हें आकाश मंडल स्वर्ग मर्त सृष्टि कल, तुम्हें दीप्ति को तुम्हें आकाश मंडल स्वर्ग मर्त सृष्टि कल, तुम्हें दीप्ति की दिवस अंधकार कुरात्रि नाम देल। जय जय हे ओ सेहि नाम, जय जय हे ओ महानाम, जय जय हे ओ सेहि नाम,
जय हे तुम नाम हे सदा प्रभु तुमे महान तुम्हारी प्रेम सीमा Hallelujah. Praise the Lord. तुम्हें सूर्य चंद्र तारा गण निर्माण कल तुम्हें शुष्क कुजल तर राशि को सागर नाम देल तुम्हें सूर्य चंद्र तारा गण निर्माण कल तुम्हें शुष्क कुशल जड़ राशि कुसागर नाम देल जय जय हे ओ से ही नाम जय जय हे ओ तुम नाम जय जय हे ओ से ही नाम जय जय हे ओ तुम नाम हे सदा प्रभु तुमे महान तुम्हारी प्रेम सीमा Hallelujah. निज सादृश्य मनुष्य को निर्माण कल सारा जीव जंतु कीट पतंग सृजन कल निज सादृश्य मनुष्य को निर्माण कल सारा जीव जंतु कीट पतंग सृजन कल जय जय हे ओ से नाम जय जय हे ओ महानाम जय जय हे ओ तुम नाम जय जय हे ओ महानाम हे सदा प्रभु तुमे महान तुम्हारी प्रेम सीमा सदा प्रभु तुमे महान तुम्हारी प्रेम सीमा करु जय गान प्रिय यीशु नाम करु जय गान प्रिय यीशु नाम स्तुति प्रशंसा हेओ भुवन स्तुति प्रशंसा हेओ भुवन हे सदा प्रभु तुमे महान तुम्हारी प्रेम सीमा हे सदा प्रभु तुमे महान तुम्हारी प्रेम सीमा तुम्हारी प्रेम सीमा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर गौरव हो आ गोटे गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करबा हालेलुया जीसस हालेलुया
Jesus, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद राजा मन का राजा, हालेलुया प्रभु का। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में Yes, Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में Hallelujah, praise the Lord. पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में Hallelujah. Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. थक
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही भरोसा थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही भरोसा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, जीवन का सता में हुई मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आमे गौरव करुछु आमानको देइथिबा समय पाई, एतेबेले जेते जण आमे बसिछु प्रभु आमानकर हृदय मन प्राण आत्मा शरीर तुम हस्तरे स्थिर होगा पाई साहाय्य कर, तुम ठारे लागी रहिबा पाई साहाय्य कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आमन को प्रत्येक को दया कर प्रभु, आमे तुमरी आराधना करिछु, आमानकर समस्त विषय तुम्हें देखिबा परमेश्वर प्रभु, आमान को तुमरी गौरव पाई व्यवहार करबा पाई चाह मु प्रार्थना करूछि। एतेबेले आमे जेते जन तुम नाम रे ख्यात लोक माने तुम निकट रे बसिछु प्रभु, प्रत्येक डिवाइस रे तुम गमन कर प्रार्थना करूछु। विशेष कर आज तुमरी दासन को बाचिछ, ताहंको मुख दे उद्गारित हो, ताकि हम माने प्रभु जल सिंचित होला परे तुमरी वाक्य द्वारा सचेतन है प्रभु, आमे उद्दीपित होए ओ प्रभु से उर्बरा भूमि परे
ବିହନ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ଫଳ ଫଳିଥିବା ଗଛ ପରି ହେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को विशेष धन्यवाद देवी। प्रभु को दासी को विशेष विशेष धन्यवाद। तांको दे प्रभु गौरवान्वित प्रशंसित होइछन्ति। आ आमे जेते लोक आमे जॉइन करछु तांकर वर्शिप रे आमे आशीर्वाद युक्त हेइछु। प्रभु तांको विशेष आशीर्वाद करंतु। ए समय आसंतु दासी को निमंते प्रार्थना करिबा। आमे जेते लोक एई जूम रे एकत्रित समस्त परिवार निमंते प्रार्थना करिबा। संक्षिप्त भावे आमे प्रार्थना करिबा। आमान को मध्यरे पाळाखिंडी मंडली रो पाळक रेभरेंड अछंती। पाळक बाबू आज्ञा नमस्कार। पाळाखिंडी मंडली रो पाळक नमस्कार आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। प्रार्थना करंतु सिस्टर वर्शिप करि गले तांको निमंते आमे जेते जन जॉइन करछु जूम रे समस्त परिवार निमंते आउ वाक्य आगु को रहिछि। वाक्य दि प्रकार समस्ते शुणी परिबा आउ से अनुसार निजको प्रस्तुत करिया सेथि निमंते वक्तांको निमंते प्रार्थना प्रार्थना करिबा। महिमामय मनकर एकमात्र सपक्षवादी पिता परमेश्वर एई प्रातः समय रे तुम निकटवर्ती हेबार सौभाग्य तुम आमनको देई अछ। एथिपाई तुमार गौरव करूछु। जो तुम दासଙ୍କ द्वारा ए सेवा कार्य परिचालित तांको आहुरी आशीर्वाद करो, आहुरी वर्धिष्णु करो, शक्तियुक्त करो। एथि द्वारा फलप्रद सेवा हो। आमे जेते योगदान करूछु प्रत्येके आत्मिक भाव रे जेपरि आशीर्वाद पाइबु, वर्धिष्णु हबु, तुमर इच्छा को जीवन रे प्राधान्य देबु। दया करी तुमर वाक्य मान मध्य रे सबले कार्य साधन करू। आज तुमर जो दास वाक्य देवे पवित्र आत्मा द्वारा तुम तांको अधिकार करो। आम निमंते जहा प्रयोजन अछि उपयुक्त वाक्य दे आमानकु प्रस्तुत कर। प्रभु यीशु नाम रे पिता ईश्वर ठारे प्रार्थना कलु, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आशीर्वाद करंतु। बोझर सहित समस्त विषय नहीं प्रार्थना करछन्ते। ए समय आमानकर वाक्य सुनिबार समय आमान को आज जहां को मनोनीत करा जायछि रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा से समस्तଙ୍କର अति परिचित आ से वर्तमान टिके जॉइन करवाटा टिके व्यस्त बहुल अछंती। आमे समस्त जानिछु जे रियल मिनिस्ट्री जेबेठार आरंभ हेछि तांकर उपस्थित सबुला रही थाए। आउ से जूम को अति प्रेम करती। आ जूम रे मध्य जेते व्यवहार होती एपर मंडली रे व्यवहार होछन्ते एवं बाइबल कॉलेज रे मध्य जाइके व्यवहार होछन्ते। व्यस्त बहुल मध्य रे से समय दियंती। तेणु तांको मु बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आज तांको सुंदर सुजोग देइछन्ते आमान को रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो होस्ट। तेणु से प्रकार दासों को आज आह्वान करुच्ची आसंतु समस्त भिडियो ऑन करिबा। प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते उच्च करताଳି दबा। उच्च करताଳି देइकी तांको स्वागत जणैबा। आज्ञा नमस्कार। छिंटाणी आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। विद्यालय आपण सम्मुख को आसी प्रभुଙ୍କର वाक्य परिवेषण करंतु। धन्यवाद। ख्रीष्टरे उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ मोर प्रेज द लॉर्ड आउ नमस्कार। सदा प्रभु पवित्र परमेश्वरଙ୍କର गौरव हेउ। से आजी आपण मानक गहणरे मते ताहांक मुख सदृश्य व्यवहार करिवा पई स्वर्गीय समय देइछन्ति। तत्संगे संगे धन्यवाद देवी आमानक मध्यरे प्रभुଙ୍କ दास्य आ पीटर आज्ञाଙ୍କୁ से तांक जूम रे एही सौभाग्यर समय मते प्रदान करियछन्ति। आ पुणी बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमानक मध्यरे सुपरिचित परीक्षा आज्ञाଙ୍କୁ जे से सबु बेले विश्वस्त प्रार्थनार समय रे आउ जूम रे आउ तांकर से श्रृंखलित जीवन सकाशु प्रभु को मु विशेष धन्यवाद देवी। तत्संगे संगे आपण मानकर
प्रभात प्रार्थनारे जो आपण माने प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ आशीर्वाद आनिबा ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ଜଳ ସେଚନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଜଳ ସେଚିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଳକ ମହାଶୟ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସଂଘର୍ଷ, ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆମେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଦେଶ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଜଗତରେ ବି ଦେଖିଲେ ଦେଶ ଦେଶରେ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ପୁଣି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିଲେ କେହି ତ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ଦାରିଦ୍ରତାରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଆପଣାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେହିପରି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା जो ସଂଘର୍ଷରେ ଶୟତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଅଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ, ଶୟତାନ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେବେ ଶୟତାନ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ସେ ଆପଣା କପଟତା ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆପଣା ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଆପଣା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୟତାନର ସଂଘର୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଐଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି, ଆପଣା ଐଶ୍ୱରୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣାର ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଖड्ग ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶୟତାନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଅଛି, ପତିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣା ପତିତ ପରିବେଶରେ ସେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଠିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରିବି, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ପରିବାର ଗଠନ କରନ୍ତି, କି ଆପଣାର ଗୌରବ ସକାଶେ ଏକ ବଂଶ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ, ସହଭାଗିତା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ଆପଣା ରୂପରେ, ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୟତାନ ସେ ବଂଶକୁ
ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯଦି ପଢିବା ଯିଶାୟ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ହିଜିକିୟ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିଜିକଲ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ, ତେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶୟତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବା ଲୁସିଫରକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବୀଣା ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନିମୟ ପଥରେ ଗମନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜୟଧ୍ୱନି ଆରାଧନାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୂତ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଦୂତ, ଏହି ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅଧର୍ମ ସଞ୍ଚିତ କଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମାଜରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ, ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତେବେ ଏଇ ଅଧର୍ମ, ଏହି ଅପରାଧ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜିହିଜିକଲ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫରକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପତିତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇଲେ, ତେବେ ଲୁସିଫର ବିକେମ୍ ସୈତାନ। ତାର ଅର୍ଥ ଲୁସିଫର ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶୟତାନ ଅର୍ଥାତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ତେବେ ଏଇ ଦୂତ ଏଇ ଦୂତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଥାଏ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି, ଏଥିଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ମାଟି ନିଅନ୍ତି ବା ଧୂଳି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଧୂଳିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବଂଶକୁ ତିଆରି କଲେ, ଶୟତାନ ସେ ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଇ ଶୟତାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଥିବା ସହଭାଗିତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ନାରୀ କି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯାହା ଆମେମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ହିଁ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ନାରୀ, ଏ ପରମେଶ୍ୱର କି ଏହା କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ କି ସେହି ଆଉ କଣ ସଦାୟକ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେ ନାରୀଟି କଣ କହୁଛି? ସେ ନାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ସେଇ ଫଳ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଫଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲା। ଆଉ ଶୟତାନ କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶକୁ ସେ ପତିତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଓ ଦାସୀ ମାନେ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଏହା କେବେ ବି ଶୟତାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶୟତାନ ସେ ଜାଣଇ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବଂଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୋକ ହୋଇଅଛୁ, ଶୟତାନ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ପିତର କହନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ସେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆଦାମ ହବା ସେମାନେ ପତିତ ହୋଇଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଦିନର ଅବସାନରେ, ସେ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଆଦାମକୁ। ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ହେ ଆଦାମ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ପବିତ୍ରତାରେ, ଆପଣାର ଧାର୍ମିକତାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ ବଂଶ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତା ପତିତ ହୋଇଅଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତି, ଆଦାମ ଆଦାମ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ପଢିବା, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ, ତଇରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦାମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନର ହିସାବ ମାଗନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଆଦାମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ନାହଁ? କେଉଁଠାରେ ଅଛ? କାହିଁକି ଆସିନା? କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅବଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କି? ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି କି? ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି, ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନବ ଜାତିର ଆଚରଣ, ତାର ଗମନାଗମନ ପଥ, ସେ ରହିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣଇ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଦାମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି we have to give to God. ଆମ୍ଭମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ? ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଗାରକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଗ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଦାସୀ ବା ଆଗ ସାରାର ଦାସୀ, ଆଗ ହାଗାର ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଅଛ? ତାଙ୍କର ଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ, ଆମମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ, ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଅଛୁ? ତଥାପି
ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୟତାନ ହବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଦାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାରେ ପକେଇ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବଂଶଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ ବଂଶ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ବିଚାର କରିବାର ଥିଲା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପରିବାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପତିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାର୍ମିକ ବଂଶକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଯେ ସେହି ବଂଶରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳିଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଯେ ପତିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଆଉ ସେଇ ଆଦାମ ହବାଙ୍କୁ ପକେଇଲା ପରେ, ପତିତ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ? ଶୟତାନକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢିଥାଉ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସର୍ପକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଶୟତାନକୁ କହନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ବୈରଭାବ ଜାତ କରିବା, ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନ ଓ ନାରୀର ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୈରଭାବ ଜାତ କରିବା, ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ ଏବଂ ସେ ତୁମ୍ଭର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାକ୍ୟଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସୁସମାଚାର ଭାବରେ ଶୟତାନକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସଫଳୀକୃତ ହେଲା, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଯଦିଓ ସେଇ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଶୟତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପତିତ ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବରଞ୍ଚ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଠିଆ କରାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିବାର ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଇ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ବି ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଯୋଜନା ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଦାମ ହବା ପତିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପରିବାର, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରିବାର, ଦୂରୀକୃତ ପରିବାର, ନିରୁତ୍ସାହ ପରିବାର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପରିବାରକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ମାଟି ନେଇ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶୟତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପରିବାରରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବଂଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେବଲ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, ହେବଲ କହିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ, କଇନ କହିଲେ ଲାଭ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାଉ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାଳକ୍ରମେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ 2 ଭାଇ କଇନ ଏବଂ ହେବଲ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ବଳି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଭେଟି ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭେଟି ନେଇ ଗଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନି ହେବଲଙ୍କ ଭେଟି ଉପରେ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଭେଟି ଦେଲା ବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ବେଳେ ସେ ହୃଷ୍ଟଚିତ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ,
ବିସ୍ତାରିତ ବାହୁରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ହେବଲ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ନେଇକି ଗଲେ, କଇନ ମଧ୍ୟ ଫଳ ନେଇକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହେବଲ ମେଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କଣ ତାର ଆଘ୍ରାଣ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଳି ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୟତାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଏ କି ପ୍ରକାର, ଏ କେମିତି ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରି ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ତା ହେବଲ ବଂଶକୁ କଲେ, ଧାର୍ମିକ ବଂଶକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏହା ଭାବି କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବା ଶୟତାନ କଣ କଲେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? କଇନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, କପଟତା ଆଉ ଜାତ କଲେ। ତେଣୁକରି କଇନ କଣ କଲେ, ସେ ଏତେ ଈର୍ଷା କଲେ ଯେ କେମିତି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଳକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ, କପଟତା ମନୋଭାବ କେବେ ବି ଜାତ ନହିବା, ଏହା ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟ। ଏ ଦୁଇଟି ପାଳକ, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଜଣେ କଇନ, ଜଣେ ହେବଲ। ଜଣେ ହେବଲ ନାମରେ ପାଳକ, କଇନ ନାମରେ ପାଳକ। ଜଣେ ହେବଲ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ କଇନ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏ ଦୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଏ ଦୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କଇନଙ୍କର ଆଉ କଣ ଦାନ, କଇନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, କଇନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଜାଗ୍ରତ ରହିବା, କାରଣ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୟତାନ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ରାଗରେ, କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରା ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ହେବଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ହେବଲଙ୍କୁ ମାରିବି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କଇନ କଣ କଲେ, ହେବଲକୁ ମାରିଦେଲେ। ହେବଲକୁ ମାରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୟତାନ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୟତାନ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପାଳକ, ସେବକ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୟତାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ପାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା, ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା, ଦୁଇଟି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା, ଇଭେନ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ତଦ୍ରୂପ କଲେ, ଶୟତାନ ଭାବିଲେ କଇନ ତ ହେବଲକୁ ମାରିଲେ, ଆଉ କଇନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ପ୍ରତାରକ, ସେ ତ ଆଉ କଣ ହେଲେ, ସେ ଯାଯାବର ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆଉ ଘୋଡି ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବିବା ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କାହାକୁ, ଆଉ କଇନକୁ ପଚାରନ୍ତି, କଇନ ତୁମର ଭାଇ କେଉଁଠାରେ? ତୁମ ଭାଇ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? କୁଆଡେ ଗଲେ? ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିନାହଁ? ତେବେ କଇନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଭାଇର ରକ୍ଷକ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ପାଳକ, ମୋ ଭାଇର କଣ ମୁଁ ଚାଳକ, ମୋ ଭାଇର କଣ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ କି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ, ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, କଇନ ତୁମ୍ଭେ କଣ କରିଅଛ? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ?
ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଭୂମିରୁ ମାଟିରୁ ଡାକ ପକାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ହେବଲ ତ ମରିଗଲେ, ତାର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଅଛି ଭୂମିରେ, ସେ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୋଉ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି ସେ ରକ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜୁଛି। ହେବଲ ରକ୍ତ କଣ କରୁଛି? ଭୂମିରୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଡାକିଥିବେ ସେ? କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଥିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ହେବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ତ ମୋହର ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଗ୍ନି ମୋ ମୋ ବଳିଦାନରେ ପଠେଇଲ, ମୋ ବଳିଦାନକୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ଅଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କୈନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଲ? କାହିଁକି କୈନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଇଲ? ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେବେଲଙ୍କର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛୁ? ଆମେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ? କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କଳସ ମାଠିଆ କି କୁମ୍ଭକାରକୁ ପଚାରିବ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ତିଆରି କଲ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଅଛି? ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛ? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ବି ଆଉ ପଚରା ଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରେ, ହବାକୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ, ଏ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି? କୂଟନୀତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛ? ମୂଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଯହୋଶୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯହୋଶୁଆ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ନଗର ଜିରିହକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅୟ ନଗରକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟ ଜୀବନ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଏବଂ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ, ବାଧା, ବିଘ୍ନ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ନିରାଶ୍ୟତା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କଣ ଆମେ ସମ୍ମତ ହେଇଯାଉ? ଲାଗିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଦୂର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି କଣ ଆମମାନେ ବସିଛୁ? ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏପରି? କଣ ପାଇଁ ଏପରି? ତୁମେ ତ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ, ତୁମେ ତ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛ। କାହିଁକି ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟି ଆସୁଅଛି ବୋଲି
ଆମେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛୁ? ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଦେଖିଲେ ହେବଲ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କେହି ବଳିଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କଇନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଉ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଯାବର ହେବ। ତେବେ କିଏ ଯିବେ? କେମିତି କରିବେ ପ୍ରଭୁ? ତେବେ ଶୟତାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ସେ ରହିଯାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଦାମ ଓ ହବାଙ୍କୁ ସେ ପତିତ କରିଛନ୍ତି। ହେବଲ ମରିଗଲେ, କଇନ ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ। ତେବେ ଶୟତାନ ନୀରବ ହିଁ ରହିଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଠିଆ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆପଣା ପାଇଁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ତେବେ ଏଇ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ। କାହିଁକି ନା ହେବଲ ମରିଗଲେ, ଆଉ କଇନ ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ। ହବା ଆଦାମଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ? ସେମାନେ ଶୋକାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଥିବା ପରିବାର, ଶୋକାକୁଳ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଜଣେ ମରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଶୋକାକୁଳ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସେଥ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନୋସକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ବଂଶ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦଳକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥ ଏବଂ ଇନୋସ, ସେଥକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆଦାମ ହବା, ଏବଂ ସେଥଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଲେ ଇନୋସ। ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲେ, ସେଦିନ ସେ ପରିବାର, ତାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ସେଥର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା, ଆଉ ସେ ତାହାର ନାମ ଇନୋସ ଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ଆଦାମ ହବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କଇନ ହେବଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥ ଆଉ ଇନୋସଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ, ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ବି ସେ ନଷ୍ଟ ପତିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକର ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ? ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, 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 ଦୟାକର। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ କି? ନା ଆଉ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନୋସ, ସେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଲେ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିଲେ ବାପା ନିଜେ ବାଇବଲ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚ ପଳାନ୍ତି, ମା ନିଜେ ବାଇବଲ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚ ପଳାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କି ଗାଧେଇଲେ କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ରବିବାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁକ୍ରବାର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମ ଝିଅମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ପୁଅମାନେ କେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି? 9ଟା ବାଜିଲା, 10ଟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏମାନେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ବାପା ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ହେଇ ହେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଗାଧା ପାଧା କରି
ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଅ ବୋଲି କୁହ, ବାପା ତ ଗଲେଣି। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବୁରେ, ଧନରେ, ମାଲୋ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ କଣ କର, ତିଆରି ଜଲ୍ଦି ଆସ ହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇନୋସକୁ ସେତ ନେଇ ବାପା ପୁଅ ସେମାନେ ପରିବାର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ସେତ ଜ୍ଞାତ ଅଟେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଦାମଙ୍କ ସକାଶେ ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଇନୋସ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ ବଂଶରେ ଆସିଅଛି। ପିତୃପୁରୁଷର ଅଭିଶାପ ବଂଶରେ, ପିତୃପୁରୁଷର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ବଂଶରେ, ପିତୃପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ଏଠୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଭାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଦାମ ହବାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ପାପର ଅଭିଶାପକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଆମ ବଂଶରେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ଆଣ, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତୁମେ ରୁହ, ଆମକୁ ତୁମ ସହଭାଗିତାରେ ନିଅ। ଏମିତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମିତି ବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଚାଲି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇ ସେ କଣ କଲେ? ସ୍ୱଦେହରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ଏକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରରେ କଣ ଦେଲେ? ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରକ ନୋହଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ କେବେ ମନେ ପକେଇଛୁ କି ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିତୃପୁରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କଣ ଆଉ କଣ କଣ ସେମାନେ ୱର୍ସିପ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀକୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁର ଆରାଧକ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ କି ଆଜି ବଂଶରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାପ ଆମ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲେ, ସେ ପାପର କଣ ଫଳ କି ଆଜି ବି ଦେଖା ଯାଉଛି? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରେ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ବଂଶଗତ ଅଭିଶାପ ଅଛି ତା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଯୋଉ ବଂଶଗତ ଆଉ ଦୂରୀକୃତ ଅଛି ତାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମ ବଂଶର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମ ବଂଶରେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ନିରନ୍ତର ରଖ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମ ବଂଶକୁ, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ କି, ଆମ ଗ୍ରାମକୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ କି, ଆମ ସେବାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଉନ୍ନତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୟତାନଙ୍କୁ ଆଦାମଙ୍କ ପରିବାରରୁ, ସେତଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥ ଏବଂ ଇନୋସ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା କରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନୋସ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ସେଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଶୟତାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେ କେବଳ ଆଉ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସର୍ବଜୟୀ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୟତାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଆମମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଶୟତାନର ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତିବାଧା ଦେଉଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇକି କହିବି ଏମିତି କହୁଥିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଅବୁଝା ଲୋକ ପରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର 16 ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।